اور آج بھی ہمیں اسی کو کنٹینیو کرنا ہے۔ ہم نے اسرار قدرت کے حوالے سے نذیر اکبر آبادی کو پڑھ لیا تھا، ٹھیک ہے بیٹا؟ تو اب ہم دوبارہ چل رہے ہیں، ٹھیک؟ تو آگے کی طرف چلتے ہیں ہم مزید۔ مسجد بھی آدمی نے بنائی ہے یا میاں، بنتے ہیں آدمی ہی ماما خود وفا، پڑھتے ہیں آدمی ہی قرآن اور نمازیاں، اور آدمی ہی ان کی چراتے ہیں جوتیاں، اور ان کو تاڑتا ہے سو ہے وہ بھی آدمی۔ یہ ہے نذیر اکبر آبادی۔ نذیر اکبر کے حوالے سے ہم پڑھ چکے ہیں، اسرار قدرت کی نظم بھی ہم نے پڑھ لی تھی، مشکل الفاظ بھی کر لیے تھے۔ اب آ رہے ہیں ہم نوٹس کی طرف، اور جب میں یہ پڑھا دوں گی تو انشاءاللہ تعالی یہ بھی آپ کو PDF شیئر کر دی جائے گی، ٹھیک ہے؟ تعارف شاعر، ذرا میں نے آپ سے کہا ہے کہ اپنے پاس ایک عدد نوٹ بک لے کے بیٹھے ہیں، اس میں نوٹ کرتے رہیں۔ مریم جاوید جی بیٹا بولیے۔ بولیے بیٹے۔ یوسف آپ کچھ کہہ رہے ہیں؟ جی مس، ہم وہی نظم کنٹینیو کر رہے ہیں کچھ نہیں نا؟ کہنا، وہ جی غلطی سے بولیے۔ ہو گیا ہوگا بٹن۔ اوکے اوکے۔ تو اب ہم آگے چلنے والے ہیں، ٹھیک؟ تو الفاظ کے معنی لازمی لکھتے جائیے گا آپ لوگ پلیز، تعارف شاعر، اور تیزی سے لکھیے گا، ٹائم کا میں مقابلہ سخت والا معاملہ ہے، سمجھاتی جا رہی ہوں میں، دیکھتے جائیے آپ لوگ، ٹھیک ہے؟ نذیر اکبر آبادی اردو کے پہلے عوامی شاعر کہلاتے ہیں، کیونکہ انہوں نے اپنے دردمند دل اور انسان دوست جذبات کے زیر اثر عوام کے خیالات کو عوامی زبان میں ہی شاعری کے دھاگوں میں پرویا۔ قدرت کی طرف سے نذیر کو درویشانہ مزاج ملا تھا، درویشانہ صوفیانہ، یہ تو پتہ ہی ہوگا، ابھی ہم نے پیچھے بھی اسی حوالے سے بات کی تھی، جس کی وجہ سے وہ زندگی کی حقیقتوں پر غور کرتے رہے تھے۔ ان کی زیادہ تر نظمیں مثلاً آدمی نامہ، بنجارہ نامہ، عید، ہولی، انجام، برسات، بسنت، سردی اور زیر غور نظم اسرار قدرت اسی غور و فکر نظر کا نچوڑ ہیں۔ بقول پروفیسر مجنوں گورکھپوری، آپ کیا فرما رہے ہیں مجنوں صاحب، یہ بھی دیکھ لیجئے مجنوں گورکھپوری۔ نذیر نے اپنی شاعری میں خیالات کا طلسم نہیں باندھا، لفظ لکھیے طلسم، طلسم کہتے ہیں جادو کو، بلکہ واقعات کا جادو جگایا ہے۔ نذیر کی شاعری میں تخیل کی پرواز اور بلند انداز بیان کی رعنائی اور رنگینی، رنگینی خوبصورتی کو کہتے ہیں، نہیں ملتی، بلکہ ان کی شاعری انسان دوستی، عوام اور ان کی روزمرہ زندگی، خوشیاں اور محرومیاں، ان کی امیدوں اور ناکامیوں کے گرد گھومتی ہے۔ نذیر کی شاعری میں ہماری اپنی تہذیب اور معاشرت کا عکس موجود ہے، عکس کہتے ہیں سایہ۔ ڈاکٹر فیلن نے نذیر کی شاعری پر تبصرہ کرتے ہوئے لکھا ہے کہ صرف یہی ایک شاعر ہے جس کی شاعری اہل فرنگ کے نصاب کے مطابق سچی ہے۔ اہل فرنگ کہتے ہیں انگریز، یعنی نذیر نے جو شاعری کی ہے وہ بالکل جیسے انگریز کرتے ہیں شاعری، اور انگریز اپنی شاعری میں جو بیان کر رہے ہوتے ہیں، جیسے بیوٹیفل ہینڈز آپ نے پڑھا، پھر آپ نے پڑھا بیوٹیفل ہینڈز کے ساتھ ساتھ نیم ٹری وغیرہ، تو انگریز جو شاعری کرتے ہیں اسی طرح کی شاعری نذیر احمد کی بھی ہے۔ آگے چل رہی ہوں بیٹا میں۔ تعارف نظم، مجھے چلیں ٹھیک ہے پڑھ لیتے ہیں، مجھے یہ لگ رہا ہے جیسے میں پڑھا چکی ہوں آپ کو یہ۔ نذیر اکبر آبادی کی نظم اسرار قدرت 5 بند پر مشتمل ہے، اور اس کا ہر بند مسدس کی شکل میں ہے، یعنی ہر بند 6 مصروں پر مشتمل ہے، جس کے پہلے 4 مصرے ہم قافیہ اور ہم ردیف ہیں، جبکہ آخری 2 مصرے ان سے مختلف ردیف اور قافیہ والے ہیں۔ اپنی دوسری نظموں کی طرح اسرار قدرت میں نذیر اکبر آبادی نے دنیا کی ایک ایسی حقیقت کا ذکر کیا ہے، حقیقت، سچائی، جس سے انکار ناممکن ہے۔ یہ نظم بڑی خوبصورتی سے کائنات میں اللہ تعالیٰ کے مظاہر قدرت اور ان کے بھید چھپانے میں انسانی عقل کی بے بسی کی تصویر کشی کرتی ہے۔ تصویر کشی، تصویر کھینچنا، تصویر نمایاں کرنا۔ نظم آسان اور عام فہم زبان میں ہے، عام فہم آسان ہی کو کہتے ہیں، گو کہ اس میں استعمال ہونے والے بعض الفاظ اور تراکیب آج اردو زبان میں متروک ہیں، متروک ختم ہو چکے ہیں، مگر نظم کی عام فہمی اس سے بالکل متاثر نہیں ہوتی۔ یعنی نظم جو پڑھائی گئی ہے
जो भी हमने पढ़ी और हम जिसका आगे तशरीह और मरकज़ी ख़याल भी पढ़ने वाले हैं। ये नज़म जो है ये बयान कर रही है कि अल्लाह ताला के बेशुमार बेशुमार भेद इस दुनिया में मौजूद हैं, और उन राज़ों से इंसान पर्दा भी उठा रहा है, लेकिन बाज़ मामलात ऐसे हैं कि जहाँ इंसान की अक्ल बिल्कुल बेकार हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। बेबसी की तस्वीर कशी आसान अल्फाज में की गई है। मरकज़ी ख्याल आ गया स्टार्ट, और हर जो पैरा आपके सामने आता जाएगा ये एक एक बंद की तशरीह भी है। अगर आप बंद सामने रखेंगे तो आपको पता चलता जाएगा। ठीक है बेटा। हज़रत इंसान जिसे अल्लाह ताला ने नेमत अक़ल से सरफराजी अता करके अशरफुल मखलूक़ात, अशरफुल मखलूक़ात मायने लिखिए अफजल तरीन मखलूक, अशरफुल मखलूक़ात अफजल तरीन मखलूक का दर्जा दिया। अपनी दानाई पर यूं नाजा रहता है, दानाई अक्लमंदी, दानाई कहते हैं अक्लमंदी, नाजा नाज करता हुआ, फखर करना, जैसे वो उसे इस्तेमाल करके दुनिया की हर गुत्थी को सुलझा सकता है। गुत्थी मसला। ये दुरुस्त है कि अल्लाह ताला की अता की हुई अकल को इस्तेमाल करके इंसान ने तरक्की की मनाजिल की तय की हैं कि जी अश अश कर उठता है। अश 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 लिखिए, वाह वाह, अश अश, वाह वाह। वो समंदर की गहराई हो, फजाओं की बुलंदियां, या खला का बहरे बेकरां, बहरे बेकरां बड़ा समंदर। इंसान हर हर महाज पर, महाज कहते हैं मैदान, महाज मैदान, लफ्ज लिख के ना उसके मायने लिख लें, महाज मैदान पर अपनी दानाई के रुथ पर सवार, दानाई अक्लमंदी, रुथ गाड़ी, अक्लमंदी की गाड़ी पर सवार कामयाबियों के झंडे गाड़ता चला जा रहा है और अपनी कामरानियों के नशे में सरमस्त है। सरमस्त, डूबा हुआ, मदहोश, सरमस्त रहता है। मगर जब इंसान के इल्म फजल से मज़ाहिर कुदरत की तौजीह व तशरीह का सवाल किया जाता है, तौजीह व तशरीह वजाहत, तो वो अपने वसी इल्म के बावजूद, वसी फैला हुआ, तौजीह व तशरीह वजाहत, वसी फैला हुआ इल्म के बावजूद इंसान जवाब देने में नाकाम रहता है, और जब सर तोड़ कोशिश के बाद भी ये गुत्थी नहीं सुलझती, गुत्थी मसला सुलझती हल होती, मसला हल नहीं होता, तो इंसान ये कहने पर मजबूर हो जाता है कि खुदा की बातें खुदा ही जाने। सेकंड वाला आ गया ये। तो यहाँ जो बात हो रही है वो यही है कि इंसान अपनी अकल पर नाज करता है। उसे वो ये समझता है कि अपनी अकल को इस्तेमाल करके वो दुनिया के हर मसले को हल कर लेगा, लेकिन कुछ मसाइल ऐसे हैं कि जहाँ इंसान अटक जाता है, जहाँ इंसान रह जाता है, जहाँ इंसान फंस जाता है। तो वो मसाइल कौन से हैं? अब हालांकि समंदर की गहराई में इंसान चला गया, फिजाओं की बुलंदियों में चला गया, खला में चला गया, हर हर जगह वो अपनी अकल का इस्तेमाल करके आगे बढ़ता चला जा रहा है। लेकिन जब सवाल ये आता है ना, इंसान इस दुनिया में आया, अब इंसान जब इस दुनिया से चला जाता है तो वो कहाँ जाता है, किधर जाता है, इंसान के साथ क्या मामलात होते हैं। अब मजहबी मामलात के हवाले से हम देखें तो मजहब तो हमें कहता है कि मौत के बाद एक नई जिंदगी शुरू होती है, ऐसा ही है ना। हमारा जो ये जो दुनिया है ये आर्जिया खत्म हो जाने वाली है, लेकिन एक इंसान के नुक्ता नजर से देखा जाए, जो इंसान इस सारी दुनिया में रहते हैं, ये कहते हैं जनाब जिंदगी कहीं किसी मजहब में ये है कि वो जन्म ज्यादा ले रहा होता है या एक्स वाई जेड जो भी है। तो यहाँ कहने का मकसद ये कि बहुत सारे ऐसे मामलात हैं कि जिसमें इंसान बिल्कुल खाली हाथ रह जाता है, वसी तर इल्म के बावजूद। अगर कुदरत की वजाहत पूछी जाए, तौजीह तशरीह का सवाल किया जाए, इंसान जवाब देने में नाकाम हो जाता है। और वो कौन कौन से मामलात हैं जहां जवाब देने में नाकाम हो रहा है, आगे चल रहे हैं। अगर कायनात के तूल अर्ज, तूल लंबाई, अर्ज चौड़ाई, तूल अर्ज में नजर दौड़ाई जाए तो ऐसे कई मज़ाहिर सामने आएंगे, मज़ाहिर नज़ारे, तूल लंबाई, अर्ज चौड़ाई, मज़ाहिर नज़ारे, मज़ाहिर नज़ारे सामने आएंगे जिनकी तौजीह इंसानी अकल से बाहर है, जिनकी जिनकी इंसान जो है वो
वजाहत नहीं कर सकता, जो इंसान की अकल में ही नहीं है। मिसाल के तौर पर ये नीलगू आसमान, नीलगू नीला आसमान, जिसे कभी छतरी से तशबीह दी जाती है तो कभी खैमा से, कभी शामियाने से, तो कभी फर्श ज़मीन की छत से। लेकिन गौर तलब बात यह है कि इंसान इन तमाम अशिया को अगर हम गौर करें, ज़ाहिर सी बात है, छतरी कहें तो उसके लिए छतरी की स्टिक चाहिए, डंडी चाहिए, खैमा कहें तो खैमे के लिए भी चीज़ें चाहिए होती हैं, शामियाना कहें तो शामियाने को भी किसी चीज़ से टिकाना पड़ता है, छत कहें तो छत बगैर सुतूनों के रह नहीं सकती। तो गौर तलब बात यह है कि इन तमाम अशिया को किसी न किसी सहारे की ज़रूरत होती है, और आसमान की हद नज़र तक फैली हुई छत बगैर किसी सहारे के कायम दायम है। इस तरह ये सूरज, चांद और सितारे हैं कि बगैर किसी सहारे के ज़मीन और आसमान के दरमियान मोहल्लिक हैं, लटके हुए हैं ना, सहारा तो कोई नहीं है। और फिर ये हवा जो कि आने वाली मौसमों की नकीब बनकर, नकीब पता देने वाली, सर्दी नहीं आती लेकिन हवा ठंडी आती है तो पता चलता है सर्दी शुरू हो जाएगी, ऐसे ही होता है ना। गर्मी नहीं आती, तेज तरीन गर्मी नहीं है लेकिन हवा गर्म आ रही है। बारिश होने से पहले आप ये देखिएगा हवा में मिट्टी की खुशबू आनी शुरू हो जाती है। तो ये क्या है? नकीब पता देने वाली, मौसमों की नकीब बनकर इधर से उधर फिरती रहती है। ये सब किस उसूल के जरिए कायम है, कब से इनका वजूद है और इनकी अपनी माहियत क्या है, माहियत साख्त या बनावट, इनका स्ट्रक्चर क्या है। इन तमाम सवालों के जवाब में इंसानी अक्ल खामोश है, या अगर वो कुछ कह सकती है तो ये कि खुदा की बातें खुदा ही जाने। भाई आसमान कब से है, कब कहाँ बना, कैसे बना, यानी हम आसमान की हद देख ही नहीं सकते कि आखिरी हद कहाँ है इसकी। ऐसे ही है ना, जमीन पे हम खड़े हैं तो फिर कभी आसमान को लोग कहते हैं ये खैमा है, ये शामियाना है, ये जमीन की छत है। इसकी इसी तरह हम सूरज, चांद, सितारों की अगर हम मिसाल लें तो सूरज अपने टाइम पे निकलता है, अपने टाइम पे गुरूब हो जाता है। सूरज यहाँ से निकलता है भाई, और कहाँ गुरूब हो रहा है? ये लटका हुआ क्यों है? ये जमीन पर क्यों नहीं आता? चांद इतनी दूर क्यों है? सितारे तो बहुत ही दूर हैं। दिल चाहता है कभी कभी हाथ बढ़ा के सितारों को छू लिया जाए, लेकिन ऐसा तो नहीं हो सकता। तो ये तमाम चीजें अगर जमीन के गिर्द हैं तो इन्हें किसी न किसी चीज की जरूरत तो होगी जिससे ये लटके हुए हैं। ऐसी कौन सी चीज है? साइंस हमें कुछ और कहती है, साइंस तो हमें बताती है ना कि क्या है, कैसे है, लेकिन फिर भी इंसान की अकल काम नहीं करती है। हम साइंस में पढ़ते जरूर हैं, क्या वो बात 100% सच्ची है? क्या ऐसा है? फिर सितारे किस चीज के बने हुए हैं? सितारे चमकते कैसे हैं? दूर से तो हमें बड़े अच्छे लगते हैं, इनकी अपनी माहियत क्या है? बस सूरज के हवाले से हमने सिर्फ ये पढ़ा कि ये मुख्तलिफ गैसेस का मजमुआ है। चलो वही गैसेस का मजमुआ है, कितना बड़ा है? कहा जाता है भाई इतने करोड़ साल बड़ा है। भाई कैसे बड़ा है? किसने, क्या कोई जाके नाप कर आया है उसको? ठीक है। तो यहाँ इंसानी अकल खामोश रह गई। ये बात वो, ये खुदा की बातें खुदा ही जाने। अब ये चीजें अगर दूर हैं, तीसरा बंद, अगर आसमान, सूरज, चांद और सितारों की तौजीह पेश करने में हम नाकामी का सबब इंसान ये पेश करे, ये तो इंसानी दस्तरस से बहुत दूर है, दस्तरस पहुंच। तो नजीर इसके जवाब में ये कहते हैं कि खुद जमीन पर ऐसे मज़ाहिर कुदरत हैं जो इंसानी अकल के लिए सवालिया निशान है। ठीक है। अब वो कौन से मज़ाहिर कुदरत हैं, वो कौन सी ऐसी चीजें हैं? मिसाल के तौर पर खुद जमीन का ये फर्श जिस पर हम चलते फिरते हैं, सनाई कुदरत का अजीम नमूना है। सनाई कहते हैं बनावट, सनाई लिखिए मायने, बनावट, सनाई बनावट का अजीम नमूना है। इस जमीन पर ऐसे पहाड़ भी मौजूद हैं जो आसमान से बातें करते नजर आते हैं, और इस जमीन पर समंदर और दरियाओं का पानी अपनी नीलगू सतह के साथ, नीलगू सतह नीली सतह के साथ एक फर्श आप की तस्वीर पेश करता है। देखें, कभी समंदर पर चले जाइए, ऐसे ही है ना। चले पहले हम जमीन की बात करते हैं। जमीन क्या है? जमीन तो अल्लाह पाक की बनाई हुई एक जबरदस्त मिसाल है। हम जमीन पर हैं तो हम चल रहे फिर रहे हैं, हम खा रहे हैं पी रहे हैं। इस जमीन पर हम घर बनाते हैं, फैक्ट्रियां बनाते हैं, अनाज उगाते हैं। जमीन है तो जिंदगी कायम है। जमीन ना हो तो क्या हम खलाओं में घर बनाएंगे, खलाओं में रहेंगे? खला में तो हम रह भी नहीं सकते, ना कुछ उगा सकते, ना खा सकते, ना पी सकते। पहाड़, पहाड़ों को मीखे कहा जाता है जमीन की, कि पहाड़ टिके हुए, जमीन, जो जमीन रुकी हुई है उसकी वजह यही है कि इस पे बड़े बड़े पहाड़ हैं जो मीखे हैं, कीले कहा गया है। कयामत जब आएगी तो ये पहाड़ उड़ जाएंगे रुई के गालों की तरह, और फिर जमीन भी तबाह हो जाएगी। पहाड़ कैसे हैं? ये देखिए, जो आसमान से बातें करते नजर आते हैं। फिर समंदर पे चले जाइए, समंदर का सफर तो किया होगा ना, कभी दरिया पे भी जाने का इत्तेफाक हुआ होगा। जब हम
बैठे होते हैं बोट में या शिप पे, तो हम देखते हैं दूर तक ऐसा लगता है ये जो है ना एक फर्श बिछा हुआ है पानी का। दिल चाहता है शिप से बंदा पैर निकाले बाहर, बोट से उतरे और पानी पे चलता चला जाए, लेकिन ऐसा होना तो नामुमकिन है, नहीं चल सकता इंसान पानी के फर्श पर। यानी पानी इतना है कि बिल्कुल फर्श की तरह नजर आ रहा होता है ना दूर तक। ये अल्लाह ताला की कुदरत है। इंसानी अकल अपने इर्द गिर्द मौजूद फलकबोस पहाड़ों और समंदरों की तख्लीक पर गौर करती है, मगर हमेशा नाकाम और नामुराद रहती है। अकल तो चलती है ना, दिमाग तो चलता है ना, ये पहाड़ बने, ये कैसे बने, खुद ब खुद तो नहीं बने, कोई तो बनाने वाला होगा। इतना सारा पानी, इतना सारा पानी। मैप देखिए, दुनिया का नक्शा देखिए, दुनिया में 3 हिस्से पानी और 1 हिस्सा खुश्की है। ऐसे ही है ना कि 75% पानी है। अब वो पानी जो है पूरा एरिया कवर किए हुए है। यानी अगर हम आज जाके समंदर के किनारे खड़े हो जाते हैं, साहिल समंदर पे तो जाना होता होगा, हम वहां खड़े होके दूर तक देखते हैं तो हमें समंदर ही समंदर नजर आता है, हमें दूसरा हिस्सा तो नजर ही नहीं आता। ये कनेक्ट कहाँ हो रहा है जाके, कहाँ मिल रहा है? हमारे यहाँ जितने इस वक्त साहिल हैं जो इंसान घूमने फिरने जा रहा होता है, गडानी चले जाइए, मनोड़ा चले जाइए, क्लिफ्टन चले जाइए, क्या है ये सब एक ही साहिल तो है? ये पूरा एक समंदर है, ऐसा नहीं कि वो कोई और समंदर है, ये कोई और समंदर है। तो ये क्या है? ये इंसान की अकल है, इंसान सोचता है, गौर करता है, लेकिन नाकामो नामुराद रहता है। ये चीजें तो इंसान के पास है ना। बिलाखिर इस नतीजे पर इंसान की अकल पहुंचती है कि खुदा की बातें खुदा ही जाने। चौथा बंद। आसमान, सूरज, चांद, सितारे, पहाड़ों और समंदरों जैसी बेजान अशिया के बाद इंसान अगर अपने इर्द गिर्द मौजूद मखलूक खुदा पर गौर करे, अब बात आ रही है मखलूक खुदा की, कि इस दुनिया में अल्लाह पाक ने कितनी चीजें बनाई हैं उनकी। तो मखलूक खुदा पर गौर करे, तरह तरह के हैवानात, नबातात, लिखे नबातात, मैंने भी लिखे इसके नबातात की जड़ी बूटियां, लफ्ज लिखे नबातात जड़ी बूटियां, हशरातुल अर्स कीड़े मकोड़े, हशरातुल अर्स कीड़े मकोड़े, नबातात जड़ी बूटियां, हशरातुल अर्स कीड़े मकोड़े, और आबी मखलूक। आबी मखलूक लिखिए, पानी के जानदार, पानी वाली मखलूक, पानी के जानदार, पानी वाली मखलूक। पानी वाली मखलूक। आबी मखलूक नजर आती है इन तमाम जानदारों को देखकर। नबातात फिर बता रही हूँ, नबातात जड़ी बूटियां, हैवानात जानवर, हशरातुल अर्स कीड़े मकोड़े, आबी मखलूक पानी के जानदार, पानी वाली मखलूक। इन तमाम जानदारों को देखकर खुदाए बुजुर्ग बतर की लामहदूद, लामहदूद अनलिमिटेड, जिसकी कोई हद ना हो, लामहदूद जिसकी कोई हद ना हो। लामहदूद जिसकी कोई हद ना हो। लामहदूद कुव्वतों का इकरार करना पड़ता है। इकरार मानना, कबूल करना। लामहदूद जिसकी कोई हद ना हो, इकरार मानना या कबूल करना।
लामहदूद कुव्वतों का इकरार करना पड़ता है। उस ज़ात पाक ने सारी दुनिया को नित्य नए लिखिए, नए नए, नित्य नए, नए नए, नए नए, नित्य नए, नए नए, जलवों से आरास्ता व पैरास्ता, नए नए जलवा, जलवा कहते हैं नजर आना, अनोखी चीज, जलवों, अनोखी चीज से आरास्ता व पैरास्ता, सजाया हुआ, आरास्ता व पैरास्ता, सजाया हुआ। आरास्ता व पैरास्ता, सजाया हुआ, आरास्ता व पैरास्ता किया हुआ है, मगर जब इन जानदारों की तख्लीक, तख्लीक, बनना, बनाना या बनना, तख्लीक, बनाना या बनना के रमूज, रमूज राज, रमूज राज, रमूज को समझने की कोशिश की गई तो ना हौसला साथ दे सका, ना और ना ही अकल, ना ही हौसला साथ दे सका और ना ही अकल। बड़े बड़े जी इल्म फजल, इल्म फजल, इल्म वाले, अकल वाले, बड़े बड़े जी इल्म फजल कुल भी अपनी तमाम तर कोशिशों में नाकामियों के बाद यही कहने पर मजबूर नजर आते हैं, जितने इल्म वाले हैं, अकल वाले हैं, कि खुदा की बातें खुदा ही जाने। अब यहाँ बात हो रही है आसमान, सूरज, चांद, सितारों, पहाड़ों, समंदरों। ऊपर बात हो गई जी आसमान सूरज की, इसके बाद फिर जमीन की बात कर रहा है, पहाड़ों की बात कर रहा है, चलें जी इसकी भी बात हो गई। अब बात कर रहा है बेजान अशिया के बाद अपने इर्द गिर्द के जो मखलूक़ात हैं उनकी। तो वो ये देख रहा है कि हैवानात, नबातात, हैवानात तरह तरह के जानवर हैं, नबातात तरह तरह की जड़ी बूटियां हैं, कीड़े मकोड़े तरह तरह के हैं। आबी मखलूक के हवाले से भी मैं आपको बताती चलूं, इंसान कहता तो है कि मैं समंदर की गहराई नाप चुका हूँ, बताता भी है भाई इतनी है, लेकिन यह हकीकत है कि समंदर जो बहरुल काहिल जिसे कहते हैं कि ये दुनिया का गहरा तरीन समंदर है, इस हवाले से एक रिसर्च के मुताबिक ये बात भी बयान की गई है कि उसकी गहराई तक इंसान आज भी नहीं पहुंच पाया है। फिर आबी मखलूक के हवाले से तरह तरह की मखलूक तो हमें नजर आती है, लेकिन आज भी कितनी ऐसी समंदरी मखलूकात हैं जो इंसान की नज़र से दूर हैं, इसलिए कि वो समंदर के अंदर हैं। कितने ऐसे कीड़े मकोड़े हैं जो अफ्रीका के उन जंगलों में मौजूद हैं कि जहां सूरज की रोशनी नहीं पहुंच पाती। तो ये क्या है? ये अल्लाह ताला की हिकमत है, अल्लाह पाक की बनाई हुई ये तमाम चीज़ें हैं। अंदाज़ा लगाइए कि जहाँ सूरज की रोशनी नहीं पहुंच पाती और दरख्त बिल्कुल जुड़े हुए हैं, तो वहाँ कौन सा कीड़ा नहीं होगा दुनिया का। ऐसे कीड़े मकोड़े हैं वहाँ पे, खतरनाक तरीन। फिर ऐसी जड़ी बूटियां हैं जिनसे इंसान आज भी फायदा उठा रहा है। कुछ जड़ी बूटियां तो ऐसी हैं जो खुद रॉ होती हैं और वो
مختلف دواؤں میں اس طرح استعمال کی جاتی ہیں کہ ان کے بغیر وہ دوائیں بن نہیں پاتی، اور پھر ان کے اگنے کا بھی ایک خاص موسم ہوتا ہے جس میں وہ خود بخود نشو نما پاری ہوتی ہیں، انسان انہیں اگا بھی نہیں سکتا ہے۔ تو یہ سب اللہ تعالیٰ کے کرشمے ہیں، اللہ تعالیٰ کے معجزات ہیں جو دنیا میں موجود ہیں، کہ انسان کی عقل جو ہے نا وہ کام کرنا چھوڑ چکی ہے۔ ویسے انسان بڑا عقل مند بنتا ہے اپنے آپ کو، ویسے بڑا ذہین ہے، ویسے بڑا فتین ہے، اس سے زیادہ عقل مند کوئی ہے ہی نہیں، لیکن جب مظاہر قدرت کی بات آئی، جب ان چیزوں کی بات آئی، تو انسان کی عقل نے کام کرنا چھوڑ دیا۔ تو ان تمام چیزوں کو دیکھ کر لازماً انسان اقرار کرتا ہے کہ خدائے بزرگ و برتر کی لامحدود قوتیں ہیں، اور اس نے اس پوری کائنات کو، صرف دنیا کو نہیں، پوری کائنات کو نئے نئے جلووں سے سجایا ہوا ہے۔ اور پھر جب وہ ان جانداروں کی تخلیق کے رموز کے بھئی یہ کیوں بنایا، بھئی ایک چیز بننے کی وجہ ہوتی ہے نا، یہ کیوں بنائی گئی، تو یہ اللہ پاک کو پتا نا کیوں بنائی۔ ہاں انسان جب اپنی عقل کا گھوڑا دوڑاتا ہے تو کہیں نہ کہیں اس کا کنیکشن پھر جا کے اللہ سے مل جاتا ہے، یہ میں آپ کو بتاتی چلوں۔ نہ ہی بڑے سے بڑا حوصلوں والا کوئی شخص ساتھ دے سکا، اور نہ ہی وہ کہتے ہیں نا حوصلے والے بھی حوصلہ ہار گئے۔ اللہ کی حکمت، اسی کو تو کہتے ہیں اللہ کی حکمت۔ تو علم و فضل والے بھی اپنی کوششوں کے باوجود انہوں نے پوری اپنی عقل لڑا لی، یہی کہنے پر مجبور نظر آئے خدا کی باتیں خدا ہی جانے۔ اب آ رہے ہیں غیر مادی، یہ تو مادی اشیاء ہوگی۔ اگر مادی اشیاء، مادی چیزیں، مادی جو وزن رکھتی ہیں، جگہ گھیرتی ہیں، جو نظر آتی ہیں، وہ مادی کہلاتی ہیں۔ غیر مادی جو نظر نہیں آتی، وہ کون سی چیزیں ہیں؟ وہ انسانی جذبات ہیں، احساسات ہیں، غیر مادی جو نظر نہیں آتی۔ ٹھیک ہے، تو غیر مادی اشیاء پر یعنی زندگی کے مختلف کیفیات پر غور کرے تو بھی ایسی حقیقتیں سامنے آتی ہیں، حقیقتیں، سچائیاں جن کی توجیہ وضاحت وجہ انسانی عقل سے باہر ہے۔ کوئی خوشی سے پھولا نہیں سما رہا تو کوئی غم سے نڈھال ہے۔ ٹھیک ہے، لوگ کبھی ترقی کی راہوں پر گامزن رہتے ہیں، چلتے رہتے ہیں، بڑھتے رہتے ہیں آگے، تو کبھی زوال پذیری کا شکار ہو جاتے ہیں، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ڈاؤن فال شروع ہوا تو ہوتا ہی چلا گیا۔ تو یہ قدرت اللہ کی حکمت ہے۔ انسان وہم اور یقین کی حدوں کے درمیان بھٹکتا رہتا ہے، کہیں انسان کو وہم ہو جاتا ہے، کہیں پکا والا اس کو یقین ہوا ہوتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جذبات کہلاتی ہیں نا، انسانی احساسات کہلاتی ہیں۔ اب مگر اگر جب اہل فکر اور اہل علم ان کے بھید پانے کی کوشش کرتے ہیں تو اپنی تمام تر کوششوں کے بعد اسی نتیجے پر پہنچتے ہیں۔ شعر بعد میں پڑھوں گی، پہلے میں تھوڑا سا آپ کو وضاحت کرتی چلوں، اور اس کے بعد پھر میں ختم کروں گی لیکچر اپنا۔ دیکھیں بیٹا، غیر مادی جو چیزیں ہوتی ہیں نا، جیسے خوشی اور غم، اچھا پچھلے دنوں تو نہیں، خیر اب ذرا ٹائم ہو گیا، ڈاکومنٹریز کچھ آ رہی ہوتی ہیں، وہ ایک نظر سے گزری تھی ریسرچ کے حوالے سے، کہ وہ کیا تھی، اس میں سائنسدانوں نے، کچھ سائنٹسٹ تھے، انہوں نے لوگوں کو بٹھایا ہوا تھا کہ جس میں وہ لوگوں کو کچھ فلمیں دکھا کے، مزاح والی، ہنسنے والی، لوگ خوشی سے ہنس رہے تھے اور ان کے خوشی والے آنسو نکل رہے تھے، ہنس کے خوشی کے آنسو جسے کہہ رہے ہوتے ہیں، وہ تو خیر محاورتاً الگ ہوتا ہے۔ کچھ لوگوں کو بڑی دکھی اور غمزدہ فلمیں دکھائی گئیں اور ان کو خوب رلایا گیا، غم والے آنسو۔ اچھا، اس کے بعد ان کے آنسوؤں کو لوگوں سے کہا گیا روئیے اور اسے آنسوؤں کو جمع کرتے رہیے۔ خوشی والے بھی رو رہے تھے، ان کے لوگوں کے بھی آنسوؤں کو جمع کیا گیا، ریسرچ بتا رہی ہوں یہ میں آپ کو۔ جو غم میں رو رہے تھے ان کے آنسوؤں کو بھی جمع کیا گیا۔ اس کے بعد دونوں کے آنسوؤں پہ ریسرچ کی گئی۔ دیکھیں انسان ہے نا، ہر طرح سے ریسرچ کر رہا ہے، تلاش رہا ہے، کھوج رہا ہے، بے خوشی میں آنسو کیوں نکلتے ہیں، کیا کنڈیشن ہوتی ہے، غم میں کیوں نکل رہے ہوتے ہیں۔ ججمنٹ جو آئی نا اس کی ریسرچ کرنے کے بعد، جو ہم کہتے ہیں کہ جی اب اس کا نتیجہ یہ آ رہا ہے، تو اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ جو خوشی میں آنسو نکلتے ہیں نا وہ اتنے ہارمفل نہیں ہوتے۔ ہاں جو غم میں نکل رہے ہوتے ہیں نا، انسان غموں میں روتا ہے، آپ نے سنا ہوگا غم میں انسان اگر زیادہ روئے تو اس کے آرگنز پہ بہت زیادہ اثر پڑتا ہے، اس کی باڈی پہ بہت اثر پڑتا ہے۔
تو جو غمزدہ ہو کر رو رہا ہوتا ہے نا، بعض اوقات اس کی بینائی پر بھی فرق پڑ جاتا ہے، اور رونے سے، مستقل غم میں رونے سے آنکھوں کی بینائی بھی متاثر ہوتی ہے، نظر بھی متاثر ہوتی ہے۔ تو وہی بات ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، کوئی تو بہت زیادہ خوشی میں ہے، کوئی بہت زیادہ غم سے نڈال ہے۔ اللہ تعالیٰ جسے ترقی دینا چاہے اسے کوئی روک نہیں سکتا، یہ حقیقت بھی ہے، اور جسے وہ زوال دینا چاہے اسے کوئی ڈھال نہیں سکتا، ختم نہیں کر سکتا۔ تو وہی بات ہے، یہ سارے کام اللہ پاک کے ہاتھ میں ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں نا ہر سال ہمارے وزیر اعظم بدل جاتے ہیں، تو وہی معاملہ ہے کہ اللہ جسے لانا چاہے اسے کوئی نہیں روک سکتا، یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ کوئی دنیا میں رہنا چاہے اور اس کی موت کا وقت آ گیا ہو، اسے مزید سانسیں نہیں مل سکتی، اور کوئی بالکل مرنے کے قریب پہنچ گیا ہو لیکن اس کی زندگی باقی ہو، وہ دوبارہ جی اٹھتا ہے۔ تو یہ اللہ پاک کا نظام قدرت ہے، ہر چیز اس کے ہاتھ میں ہے، روزی رزق، زندگی موت کے ہر قسم کے معاملات اس کے ہاتھ میں ہیں۔ ہم تو بے بس سے انسان ہیں، کبھی انسان بالکل وہم میں ہو جاتا ہے، یار ایسا ہو رہا ہے میرے ساتھ، دیکھو کیوں ہو رہا ہے، کیا وجہ ہے، کبھی اسے پکا یقین ہو جاتا ہے۔ تو یہ انسان کی وہ چیزیں ہیں جو انسان کے ساتھ چل رہی ہیں، اب ان پہ بھی غور و فکر کیا جا رہا ہے، کیوں ہیں، کس لیے ہیں، کیا ہیں، یہ خیر ایک الگ کہانی ہے۔ لیکن جب اہل فکر اور اہل علم ان کے بھید پانے کی کوشش کر رہے ہیں تو اپنی تمام تر کوششوں کے بعد اسی نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ ہم تو مجبور سے بندے ہیں، ہمیں کیا معلوم کون سی بات میں کیا مصلحت یزداں ہے۔ اللہ کی مصلحت، اللہ کی حکمت، مصلحت یزداں۔ اور بیٹا اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا لیکچر ختم ہوتا ہے، امید ہے سمجھ آ گیا ہوگا، اگر کوئی سوال ہے تو ریز ہینڈ کر لیجئے۔ پانچوں بند، پانچوں تشریحاں آپ کے سامنے ہیں، یہ بند نمبر 1، یہ 2، یہ 3، یہ 4 اور یہ 5، ٹھیک ہے جی۔ حماد آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ 2 لوگوں کے ہاتھ اٹھ چکے ہیں، ٹھیک ہے بات کیے لیتے ہیں ان سے۔ جی بیٹا بولیے۔ جی حماد بولیے حماد۔ مس میں کہہ رہا تھا کہ آپ اس کا PDF بھیج دیں گی نا ہمیں؟ ہاں بھائی کہہ تو دیا میں نے آپ کو، جب میں آپ سے کہہ رہی ہوں کہ میں PDF سینڈ کروں گی تو میں کروں گی۔ اس سے والی بس بھیجی کیونکہ نہیں کیا میں نے نوٹس اس سے پہلے والی؟ میں اس سے نوٹس پہلے میں ڈھونڈا والی تھا، بھی نوٹس میں بھیجی ہے، تھا نہیں۔ اس سے پہلے والی بھی بھیجی ہے نا، PDF شیئر کی ہے نا آپ سے۔ جی مس۔ اس سے پہلے جو نظم پڑھائی تھی ریل والی وہ کر دی نا، یہ بھی ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ جی چلیں آگے کون بات کر رہا ہے؟ ماہا جی، ماہا بولیے۔ بس یہ 10 ایئر میں کوشچن آتا ہے جس میں افسانہ نگاری کی ابتدا اور ڈرامہ نگاری کی ابتدا لکھنی ہوتی ہے، تو میں وہ اس کے پڑھایا نوٹس جائے آپ گا دیں آپ گی؟ کو، ہے آپ کے اچھا پاس ٹھیک، نوٹس میں موجود ہے، اگر آپ نوٹس اچھا کھولیں گے وہاں موجود بھی ہے اور وہ پڑھیں گے بھی، اوکے مس، ٹھیک ہے۔ تھینک یو۔ لیکن یہ وہ چیزیں، ایک چیز جو آپ کو اور کنفرم کرتی چلوں، بتاتی چلوں، جو چیزیں میں آپ کو اس وقت پڑھا رہی ہوں دس از یور ریڈیوس سلیبس۔ جو ریڈیوس ہے کہ ایک PDF آئی ہے نا، ہوگی آپ سب کے پاس، ہے یا نہیں؟ جی مس، جی مس ہے۔ ہے نا، اس میں چیک کیجیے گا، اس میں اوکے جتنی مس، چیزیں موجود ہیں پہلے میں انہیں فوکس کروں گی، اس کے بعد پھر ادھر ادھر دیکھ لیں گے ہم، اس لیے کہ یہ بہت ضروری ہے کہ ابھی جو ریڈیوس میں ہمارے پاس ہے ہم اس کو بہت اچھی طریقے سے کور اپ کر کے جائیں، ٹھیک ہے بیٹا۔ اوکے مس، اور یہ PDF میں انشاءاللہ شیئر کر دوں گی آپ کو، اور پھر اس PDF کا ٹیسٹ بھی ہوگا، اور ہوپ فلی جب آپ کوچنگ آئے گے تو آپ کو نوٹس بھی پرووائڈ کر دیے جائیں گے، لیکن ٹیسٹ پہلے لوں گی تو وہ PDF سے ہی آپ کو پڑھنا پڑے گا، ٹھیک ہے۔ اچھا عائشہ بھی کچھ کہہ رہی ہیں، جی عائشہ بولیے۔ السلام علیکم مس۔ جی بیٹا وعلیکم السلام۔ مس ہم ڈپٹی نذیر احمد کا بھی ہمارا تھوڑا سا رہتا تھا نا چیپٹر۔ مجھے یاد ہے بیٹا، مجھے یاد ہے، مجھے یاد ہے، میں نے کہا تھا یہ ختم ہوگا تو اس کی طرف چلوں گی، اب ایک صحیح، وقت میں 2 چیزیں لے کے چل نہیں سکتی نا، ایک وقت میں ایک ہی ختم کرواؤں گی، تو آج تو ٹائم بھی ختم ہو گیا آپ کا، انشاءاللہ ڈپٹی نذیر میں اگلی کلاس میں ڈپٹی نذیر سے ہی شروع کروا دوں گی تاکہ آپ کا گلا ختم ہو جائے ٹھیک ہے بیٹا، چلیں اوکے، میں کلاس وائنڈ اپ کروں۔ اللہ حافظ۔